সামনেই নববর্ষ, তার আগেই আসন্ন বাংলা ছবি চেক ইন চেক আউটের কলাকুশলীদের দেখা গেল কলকাতার নভোটেল হোটেলের পয়লা বৈশাখের মেনু লঞ্চ করতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ঈশা সাহা, চান্দ্রী ঘোষ, অনুরাধা মুখার্জি ও পরিচালক সত্রাজিৎ সেন। ছবিটির পাশাপাশিও নববর্ষের খাওয়া দাওয়া, পরিধান ও আরও নানান জিনিস নিয়ে কথা বলতে দেখা গেল তাদের। উপলক্ষে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে এসেছি লস্ট রেসিপিস অফ বেঙ্গল, যেটা সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যিনি পিআর মানে যোগ সংযোগ জনসংযোগ যিনি আমাদের তরফ থেকে করছেন লোকাল এডুকেশন, ওনার আইডিয়া, তাই জন্য ওনার যেহেতু আইডিয়া লোপান্ডারটা ধরে হাততালি হয়েছে এবং লোকাই বলবে আমরা কেন এসেছি। কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এত কিছু করতে হচ্ছে না এই ছবিটা রিলিজের জন্য যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে জানি না। আমাকে একটু আগে চান্দ্রাই ফোন করে জিজ্ঞেস করছিল যে আজকে কী হচ্ছে, আমার কোনো ধারণা নেই। আমি জানি যে 3 থেকে যাবো আর 5টায় ছেড়ে দিতে হবে, এখানে অনির্বাণ বলেছে। আমি এইটুকুনি জানি, কী হচ্ছে কী বিষয়ে জানি না, লোপা বলবে, কিন্তু এইটুকুন জানি যে সকলকেই নববর্ষের শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই আমাদের টিম চেক ইন চেক আউটের তরফ থেকে আমি জানালাম। আমার নাম সত্রাজিৎ, আমি এই ছবিটা পরিচালনা করেছি। আর আমার গোটা টিম ফর্চুনেটলি আজকে এখানে আছে, সবাই আছে। এজেন্ট এ স্কোয়ার বাদ দিয়ে, এজেন্ট এ স্কোয়ারকে কখনোই পাওয়া যাবে কারণ উনি মিশনে না। আর লোপা বলবে যে এই লস্ট রেসিপিস আইডিয়াটা কেন এবং কীভাবে হয়েছে। আমাদের ছবির গল্প নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, সবাই জানেন মোটামুটি এখানে যারা আলোচনা করতো তারা যে এটা একটা পুরনো আর নতুন এই দুই প্রজন্মর কনফ্লিক্ট, এই দুই প্রজন্মর চিন্তাভাবনা, আলাদা চিন্তাভাবনা, এগুলো নিয়ে আমাদের সিনেমা 18ই এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে সমস্ত হলে। চেষ্টা করছি যতগুলো বেশি ভালো নেওয়া যায়, যাতে আপনাদের বাড়ির পাশে নিকটবর্তী যেটাকে বলা হয় সেই থিয়েটারে আপনাদের গিয়ে দেখা সুযোগ করে দেওয়া হয়। ধন্যবাদ। ওভার টু ইউ লোপা। I would like to congratulate and compliment the team of Check In Check Out. Satyajita is there, Isha is there, Atul is there, and everyone else. We are extremely proud of this collaboration that we have had over the last few months, and we are very excited about that the effort that had gone into over the last few months is finally coming into reality in terms of what probably everyone wanted to do. I'm very excited about watching the movie. I have looked at the trailer and I got very excited. Even now when the trailer was going on, I was absolutely tuned into and I was telling Satyajita that even the music, the song was fantastic. It was like musical experience to your ears. This collaboration is basically a testimony to the fact that Novotel being part of the larger umbrella called Accor, we are a global company, but we act very, very local. We firmly believe in the fact that wherever we operate, we promote the local culture, we promote the local ritual, we promote the local cuisine, and we also promote everything to do with local. And this movie is basically a local movie in the native language, which is Bengali. And as I said, this is a testimony of our thought process to support everything that is to do with local. It's going to be very exciting. आप सभी लोगों को दिखेगा कि इस मूवी में किस तरह से नोवोटेल लोकल एलिमेंट्स को प्रमोट करता है, चाहे वो खाना हो, खाने का स्वाद हो या फिर रिचुअल हो। सिंपल थिंग लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं करते हैं, यहाँ लोगों को नमस्कार करते हैं, विच इज़ अ लोकल वे ऑफ ग्रीटिंग पीपल। ये सारे एलिमेंट इस होटल में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका जो ग्लिम्स है you will be able to see in the movie as well. So I am very, very excited. My team is very, very excited at the hotel for the 18th of April. And we are all going to ensure that we watch this beautiful movie. At least the trailer looks fantastic, and I'm sure if the trailer is so beautiful, the entire movie is going to be an experience. So very, very happy about it. And once again, thanks to the entire team for this wonderful collaboration. And we are looking forward to many such collaborations as we move forward. Thank you very much. Thank you. Isha,
পয়লা বৈশাখের আজকে ফুড লঞ্চ হলো, তোমার ফেভারিট ফুড কি পয়লা বৈশাখ বা এবং বাঙালি? বাঙালি ফুড, বাঙালি যে কোনো কিছু। আমি একটু ফিশি, এখন একটু বেশি মাছ টাছ খাচ্ছি, আমি প্রেফার করবো মাছ, তবে মাটনটাও খুব ভালো ছিল আজকে। আচ্ছা, পয়লা বৈশাখ বলতেই তোমার প্রথম ছোটবেলা থেকে যে প্রথম স্মৃতি তোমার এই আসে শব্দটা শুনতে, সেটা কি হতো? না, আমাদের বাড়িতে পয়লা বৈশাখের দিন লক্ষ্মী গণেশ পুজো হতো, হালখাতা হতো। আমার বাবা নিজে করতেন, আমার বাবার বিজনেস ছিল একটা সময়, তো ওইটা আমি বাড়ি থেকে ওটাই দেখেছি। তারপর তো লোকে আমাদের দোকানে আসতো, আমরা লোকের দোকানে যেতাম, পাশের বা পাড়ার কারো, সেখানে মিষ্টি প্যাকেট, ক্যালেন্ডার নেওয়া সেইগুলো ছোটোবেলার মেমোরি। মানে তাই। আর নতুন জামা, পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন জামা। এখন সব কিছু বড্ড ওয়েস্টার্নাইজ হয়ে যাচ্ছে। পয়লা বৈশাখে বাঙালি ফ্লেভার ছাড়িয়ে পয়লা বৈশাখ পার্টি আনা, বেঙ্গল নিউ ইয়ার পার্টি, সেই নিউ ইয়ারের মধ্যে ঢুকাচ্ছে, এটা নিয়ে তুমি কী বলবে? আমি কিন্তু সেরকম একটা নিউ ইয়ার পার্টি বলতে মানে 31 ডিসেম্বরই বুঝি। মানে পয়লা বৈশাখ তো পয়লা বৈশাখ, নিউ ইয়ার বেঙ্গলি নিউ ইয়ার আমার কবে থেকে, বাংলা বলি না সেটা, যে বাংলা নববর্ষ। না, আমার মনে হয় এরকম সাদা মাথাটাই ভালো। আমাদের নববর্ষ এরকমই হওয়া উচিত, যেখানে রাতভর পার্টি করার প্রয়োজন নেই। আমার কাছে পয়লা বৈশাখটা একটু সাদা মাথা, একটু বাড়ির মতন, একটু ঘরোয়া। পয়লা বৈশাখে তোমার সব থেকে এখনো পর্যন্ত পাওয়া ছোটোবেলা থেকে ফেভারিট গিফট কী বা জামা কাপড় যেটা দেওয়া? মিষ্টি। এনিওয়ে লোকে দেখো, নিজের বাড়িতে যেগুলো থাকে সেগুলো খেতে ইচ্ছে করে না, যখন অন্য কারোর কোথাও গেলাম সেখানে দেখলাম আচ্ছা এটা ভালো, ওটা খাবো, তো এরকম হয়। আমি ওরকম বাচ্চা ছিলাম যে আর কি দেখে খেতে হবে টাইমস। তো যখনই অন্য কেউ মিষ্টি দিত সেটা আমার খুব ভালো লাগতো নিজেদের, তো ওইটা মজা। এছাড়া নতুন জামা নিয়ে মানে ভীষণ এক্সাইটমেন্টও কাজ করতো, যে পয়লা বৈশাখে নতুন জামা পাবো। এখন তো সারা বছর এত জামা কাপড় কেনা হচ্ছে যে নতুন জামার এক্সাইটমেন্টটা এখন আর নেই। তুমি নিজে কিছু পয়লা বৈশাখে স্পেশাল রান্না করো? আমি না, এখন অবধি করিনি কখনো, বা ইচ্ছে আছে, ভালো বলেছো, আমি করবো। আমার মা বলেছে একবার যে আমাকে তুই যে মাটনটা করিস সেটা করে খাওয়াবি, তো আমি করবো, প্ল্যান করছি। আচ্ছা, পয়লা বৈশাখে একটা র্যাপিড ফায়ার করে নিই, পোলাও না বিরিয়ানি? পয়লা বৈশাখ তো পোলাও। আচ্ছা, মাছ না মাংস? পোলাওর সঙ্গে মাংস। চিকেন না মাটন? পোলাওর সঙ্গে মাটন। ইলিশ না চিংড়ি? ইলিশ। শাড়ি না সালোয়ার? ঠিক আছে। পয়লা বৈশাখ আসছে, পয়লা বৈশাখ ফুড লঞ্চও হয়ে গেল। পয়লা বৈশাখ বলতে কথাটা শুনলে তোমার ছোটোবেলা থেকে ফার্স্ট মেমোরি কী আসে মাথায়? পয়লা বৈশাখে নতুন জামা, কারণ ছোটোবেলায় প্রচুর জামা হতো, আর প্রচুর আড্ডা, তোমার খাওয়া দাওয়া, সেটা তো অবশ্যই ছোটোবেলা ছিল। সব থেকে এতগুলো পয়লা বৈশাখ তুমি কাটিয়েছো এত বছর, সব থেকে মেমোরেবল পয়লা বৈশাখে কী কী মেমোরিজ আছে সব থেকে? ছোটোবেলায় মানে যখন ধরো পয়লা বৈশাখ মানে হচ্ছে খুব এক্সাইটমেন্ট, জামা কিনবো এরকম তো না যে সারা বছর এখন জামা কিনি। ছুটি থাকবে, পড়াশুনো করতে হবে না, মানে ধরো এই সময় খুব একটা পরীক্ষার চাপও থাকে না, ছুটি থাকে, এইগুলো আমার পুরো মেমোরি পয়লা বৈশাখে। পয়লা বৈশাখের ফেভারিট খাবার কি তোমার? মানে পয়লা বৈশাখের দিন এটা খেতেই হবে। আমার বাঙালি খাবার পছন্দ। বাঙালি তো এত ওয়াইড আমাদের কিছু, তার মধ্যে বাঙালির মধ্যে ফেভারিট মিষ্টি যে কোনো ধরনের মিষ্টি, মানে ধরো রসগোল্লা, তারপরে আমি সকালবেলা খুব খেতাম তখন লুচি, সাদা আলু তরকারি, আর বোঁদে পাওয়া যায় না, যেগুলো খুব ফ্রেশ, যেগুলো পাওয়া যায়, তো খুব ভালো লাগে। আর সাজগোজ, পয়লা বৈশাখ সাজগোজ তোমার ফেভারিট কি? এমনি যেমন দেখো আজকে পড়ছি শাড়ি বা চুড়িদার, ছোটোবেলায় ছিলাম তখন মা ফ্রক কিনে দিত। পয়লা বৈশাখে 4 দিন পরেই তোমাদের সিনেমা রিলিজ করছে, 3 দিন পরে, তো এবারে পয়লা বৈশাখ কতটা ডিফারেন্ট হবে? খুব এক্সাইটেড, কারণ দেখো বাঙালি, আর আমাদের যে সিনেমাটা মানে চেক ইন চেক আউট ছিল, অনেকে ভাবছে বাঙালি কীরকম, কিন্তু আদ্যপান্ত একটা বাঙালি গল্প, খাবার নিয়ে ওরিয়েন্টেড গল্প, বাকিটা তো সিনেমা দেখতে হবে সব কিছুর জন্য, কিন্তু খুব এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে। তুমি এর আগেও হচ্ছে ক্যারেক্টার নিয়ে, এখন আলিশা ক্যারেক্টারকে খুব বেশি বলা যাবে না রিলিজের আগে, কিন্তু আমি এটা জিজ্ঞেস করছি যে আলিশার থেকে 2টো বা 3টে ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমার নিজের মধ্যে আনতে, সেগুলো কী আনবে? ফুডি, আলিশা ফুডি, ট্রেলারও আছে মাটন রোগের জোশ, আজকে আমরা মাটন গড়গড়া খেয়েছি নভোটেলে, আলিশার আমার মধ্যে একটা মিল আছে। সেকেন্ড হচ্ছে ও খুব মুডি, অনুরাধা একটু মুডি, আর সেকেন্ড হচ্ছে যে ওটাই করে যেটা ওর মনে হয়, খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। ঠোঁট কাটা কিনা জানি না, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কি ঠোঁট কাটা বলে? একটা ছোট্ট আমরা র্যাপিড ফায়ার করে নিচ্ছি, বিরিয়ানি না পোলাও? বিরিয়ানি। রসগোল্লা না পান্তুয়া? রসগোল্লা। ইলিশ না চিংড়ি? ইলিশ। মাটন না চিকেন? মাটন। শাড়ি না সালোয়ার? শাড়ি। জামদানি না বালুচুরি?
করলো চেক ইন চেক আউটের টিপস। তো পয়লা বৈশাখ বলতেই তোমার যে এত বছর ধরে পয়লা বৈশাখ তুমি কাটিয়েছো, সব থেকে ফেভারিট মেমোরি কি পয়লা বৈশাখ নিয়ে? সেই অর্থে আমি কোনো মানে পার্টিকুলার একটা ফেভারিট মেমোরি এটা চিহ্নিত করতে পারবো একটা দুটো জিনিস। পয়লা বৈশাখ বলতে ধরো আমরা তো সবাই খেতে ভালোবাসি। পয়লা বৈশাখে বিভিন্ন আমাদের কর্মক্ষেত্রেতেও এই যে আজকে হোটেলে আসা পয়লা বৈশাখ স্পেশাল মেনু, যেটা এরকম ধরনের বিভিন্ন যে হোটেলগুলো মেনু লঞ্চ টাঞ্চগুলো করে সেগুলোতে গিয়ে এই পয়লা বৈশাখে খাওয়া দাওয়া, নতুন জামা কাপড় পরার একটা চল আছে, নতুন নববর্ষ বলে, সেইটা একটা বলতে পারো মেমোরি, যেটা ভালো সুখের মেমোরি। পয়লা বৈশাখ মানে এটা বাঙালিয়ানা, এটা এই বাঙালি খাবার, বাঙালি তোমার এত বাঙালি এত হোয়াইট কুসিন, তার মধ্যে সব থেকে ফেভারিট কী কী তোমার? তবে আমি তো খুব মানে খেতে ভালোবাসি অবশ্যই, কিন্তু খুব মানে স্বল্পাহারী। বাংলা খাবারের মধ্যে যদি তুমি আমাকে একটা পার্টিকুলার কিছু চিহ্নিত করতে পারো বলো, লুচি আর কষা মাংসটা আমার ব্যক্তিগতভাবে। এবারে পয়লা বৈশাখের 4 দিন পরেই তোমার সিনেমা আসছে চেক ইন চেক আউট, তো কতটা এবারে স্পেশাল, কতটা ডিফারেন্ট পয়লা বৈশাখ? সিনেমা রিলিজ করছে বলেই ধরো এই পয়লা বৈশাখ সংক্রান্ত অনেক প্রমোশনস হচ্ছে নানান জায়গায়, আমাদের অন্যরকম যেতে হচ্ছে, কর্মব্যস্ততা একটা রয়েছে। এটা একটা ফেস্টিভ সিজন বাঙালিদের জন্য, তো সেই অর্থে ভালো লাগছে। কাজ করে প্রচণ্ড কাজের প্রেশার, কারণ আমার তো জানোই সব ছাত্রদের টিম, তাদেরকে গাইড করে স্টিয়ার করাটা একটা অসম্ভব প্রেশারাইজ হওয়া কাজ। কারণ প্রায় প্র্যাকটিক্যালি নভিস একটা টিম, পুরোই নভিস টিম, তারা জানে না কোনো কিছু এই ছবির জগতে করে না, তো তাদেরকে স্টিয়ার করে নিয়ে এই শিক্ষাটা দিতে এবং এই কাজটাকে উঠতে যথেষ্ট আমার মানে এফার্ট দিতে হচ্ছে। তো সেটা দিচ্ছি, ভালো লাগছে, কারণ তারা শিখছে, তারা শিখলে এই ছবিতে হাতে খড়ি হলে পরে ভবিষ্যতের যে কাজগুলো করবে সেগুলো আর একটুখানি পারদর্শিতার সঙ্গে করবে, সেটাই আমার ভালো লাগছে। তুমি এইমাত্র বলে একটা রুবিস ছাত্রদের টিম নিয়ে কাজ করেছো, তো কোথাও তুমি একটা ডিরেক্টর ছাড়াও, ক্যাপ্টেন অফ দ্য টিম ছাড়াও কোথাও একটা টিচার সুলভ কিছু অনুভূতি বোধহয় ফিল করেছে, কারণ পুরোটাই হাতে কলমে শিখিয়ে নিতে হয়েছে। হ্যাঁ, মানে পুরোটা কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয়? ভীষণ চ্যালেঞ্জিং, ভীষণ চ্যালেঞ্জ। এটা যদি মনে করো যে খুব সহজ, একদমই না। প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ, প্রতি মুহূর্তে ওরা আমার কাছে বকা খাচ্ছে, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই এখানেও আসার আগে তাই হয়েছে, কিন্তু যাই হোক, তাদের থেকে বয়সে তাদের একটা বড়, তো তারা জানে যে আমি তাদের ভালোর জন্যই বা ছবির যেগুলো করণীয় সেগুলো করার জন্যই শেখাচ্ছি, তারা শিখছে। এই 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 টিচার সুলভ সত্যটা ভালোই এনজয়। 2013-তে চেক ইন চেক আউট বলে একটা মুভি রিলিজ করেছিল হলিউডে, সেটা কি কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়? না, এটা তোমার মানে কোনো মিল, এই ছবির সঙ্গে কোনো অনুপ্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। এবার দেখো, অনুপ্রেরণার ব্যাপার নেই মানে দেখো, তুমি যদি বলো যে দ্য গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেলও তো একটা হোটেলে রাখা গল্প, সেটা হোটেল বা হোটেলে শ্যুট করা, সেটা কনস্ট্রেন্টসের জন্য এবং এই গল্পটার জন্য এটা হোটেলের গল্প বলে সেখানে শ্যুট করা। আদারওয়াইজ এই ছবির সঙ্গে কোনো রকম কোনো ছবির কোনো দিনই কখনো মিল নেই। এটা কোনো ছবির আদলে বানানো নয়। চেক ইন চেক আউট আমি আগেও বলেছি যে এই নামটা রাখা হয়েছে, তাও আমাদের নামটা হচ্ছে চেক ইন আর চেক আউট, কারণ এই নাম অনেক বেছে বেছে খুঁজে তারপরে এই নামটা আমরা চূড়ান্ত করেছি। কারণ এই চেক ইন করে করা হয় হোটেলে, আর সেটার থেকে বেরোনোর সময় পয়সা দিয়ে বেরোতে হয় বলে চেক আউট। তো এখানে এই হোটেলের যিনি কর্ণধার ছিলেন, জেনারেল ম্যানেজার অর্জুন, তারও এই নামটা খুব পছন্দ হয়েছে। আমরা সঙ্গে থেকে এই নামটি রাখি, কারণ পার্টিকুলার কোনো হোটেলের নামে তো সিনেমার নাম হতে পারে না, মানে এই নামটি উপযুক্ত মনে হয়। তুমি যেটা বললে, ইটস এ ভেরি কমন ফ্রেজ, চেক ইন চেক আউট, সেটা একটা হোটেল বা একটা যে কোনো সিনেমা আগে হয়ে থাকতেই পারে। এরকম তো প্রথম হলো তা তো নয়, প্রচুর ছবি হয়েছে যেগুলো তোমার নাম আবার রিপিট হয়েছে, কিন্তু সেই ছবির সঙ্গে ওই সেম নামের অন্য ছবিটির কোনো মিল নেই। আমাদের ছবির ক্ষেত্রেও তাই, ওই চেক ইন চেক আউটের সঙ্গে আমি সেটা দেখিনি, কিন্তু ওই চেক ইন চেক আউটের সঙ্গে এটা অ্যাবসলিউটলি একটা অরিজিনাল গল্প। একটা ছোট্ট র্যাপিড ফায়ার করেছে পয়লা বৈশাখ রিলেটেড। বিরিয়ানি না পোলাও? বিরিয়ানি। পাঞ্জাবি না প্যান্ট শার্ট? পাঞ্জাবি না প্যান্ট শার্ট? প্যান্ট শার্ট। লাড্ডু না রসগোল্লা? রসগোল্লা রস চিপে খাওয়া যায়, রসগোল্লা। রসগোল্লা। আচ্ছা, ইলিশ না চিংড়ি? আমি চিংড়ি খাই না, তাই জন্য ইলিশ। চিকেন না মাটন? মাটন।